દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. Bilashiji બોલાવો દક્ષ will follow. દક્ષ follow. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. जय सच्चिदानंद मीनाक्षी जी 3 मंत्र बुलाए प्लीज. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. હાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાનમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયર્યાણમ. નમો આયર્યાનમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વસાયાનમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોહી સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસનો. સવ પાવપનાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાનમ ચ સૌવેસિમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમં ભવે મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. खुशी डेली प्रेयर. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। मैं अपने मन वचन कार्य का युग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. हिताक्षिबा स्टडी प्रेयर. हिताक्षिबा. हिताक्षिबा. दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. दाक्ष. हे दादा भगवान. हे दादा भगवान, भगवान.
बच्चे हम हम आपके आपके बच्चे बच्चे ये हैं सच्चे दिल दिल के के अच्छे सच्चे भी है कच्चे फिर भी फिर भी है है अच्छे अच्छे काम करेंगे अच्छे अच्छे काम काम करेंगे काम अच्छे करेंगे करेंगे अच्छे 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 हे दक्ष, आपका हाथ ऊंचे नहीं होता है? दादा ऊंचा हो रहा है ऐसा ऐसा ऊंचा होता है कि ऐसे ऊंचा होता है? दादा ऐसे ऊंचा आपको होता हो ऐसे गया कल करूंगा ऐसे ऐसे बोलो, स्ट्रेट अप, दैट इज इट, ओके ओके मोनिका. हाँ जय सच्चिदानंद हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો મોનિકા જુદી છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો મોનિકા રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમનન્ટ છો મોનિકા ટેમ્પરરી છે જય સચ્चिदानंद जय सच्चिदानंद. आज किसी ने होमवर्क किया? भगवती ने बोल. ओके हाँ साक्षी बा. ओके, आप 2 मिनट में आएगा. दक्ष, हाँ आप दादा किस पे क्यों गुस्सा किया आज? दादा आज तो किसी पे गुस्सा नहीं हुआ मगज में नहीं आया था? हाँ दादा आया था किसके साथ? दादा वो एक हमारी कॉलोनी का एक बच्चा उसने कल आज मेरे पैर के यहाँ पे एकदम पकड़ लिया जब मैं स्कूल से आया था एकदम टाइटली जिससे मेरे को यहाँ पे लग गई हल्की से मतलब जिससे मेरे को उसके ऊपर गुस्सा आ गया था ओके, खुशी. आज मैंने करिश्मा के ऊपर गुस्सा किया था क्या किया करिश्मा ने आपको? वो पहले रूम में पढ़ाई कर रही थी और मैं बाहर पढ़ाई कर रही थी मुझे डिस्टरबेंस हो रहा था वो बाहर आ गई एकदम से मैंने कहा अंदर जाओ तो नहीं गई तो मैंने गुस्सा किया उसके ऊपर ओके मोनिका. जय सच्चिदानंद आज मुझे गुस्सा करिश्मा के ऊपर आया था और मम्मी ने आज मेरे ऊपर गुस्सा किया था क्योंकि मैंने खाना बनाते वक्त बहुत सिली मिस्टेक कर रही थी तो मम्मी बहुत टेंशन हो गई मेरे ऊपर और साथ ही उस समय क्या हुआ कि खुशी का कुछ डाउट था क्लियर करने के लिए तो वो भी मुझे करना था उस समय में एकदम मुझे टेंशन हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और करिश्मा के साथ मैं गुस्सा इसलिए हुई थी कि वो आम खा रही थी तो मैंने कहा मुझे एक पीस दो आम का तो उसने कहा मैं नहीं दूंगी तो तब मुझे गुस्सा आया और मैंने उसी के साथ वापस वो रिपीट किया जब मैंने आम खाया तो उसको मैंने नहीं दिया तो वो गलत किया था मैंने बट उसके लिए प्रतिक्रमण किया ओके मिताक्षी बा. नहीं वो तो आज करिश्मा आपको पूरी पूरी आम देना चाहती थी, एक पीस देना नहीं चाहती थी. नहीं बड़े उसने दिल कहा की है ना. आप हमको ऐसा सोचने को एक पीस देने की मना कर, लेकिन पूरा देने के लिए तैयार है, ऐसा पॉजिटिव सोचने का. तो उसको भी हो कि चलो मैं दे दूं. नहीं, बात सही है ना? उसे हाँ दे देंगे कि नहीं दे देंगे? दे- वो नहीं, नहीं जीती बट अपन पहले ऐसा पॉजिटिव सोचेंगे तो सामने वाले पे वो पॉजिटिव वाइब्रेशन की असर होती है, तो सामने वाले का भी दिल बड़ा हो जाता है. तो उसने नहीं दिया तो हमें नहीं देने का, ऐसा नहीं सोचने का. ये कैसा है कि जो सुख हमें चाहिए वो सुख पहले दूसरों को देने का है, तो ऑटोमेटिक हमारे पास वही वापिस आएगा. तो इतना ही समझने का है. उधर ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना, उसने नहीं दिया तो मैं भी नहीं दूंगी. मम्मी पापा ऐसा करते, नहीं हम कितना सुनते हैं, सब बात सुनते हैं सब उनकी. नहीं फिर भी रोज मम्मी खाना पका के देती है कि नहीं देती है? देती है तो वो गुस्सा करेगी तो क्या हाल होगा हमारा? फास्टिंग करना पड़ेगा फिर. हाँ
तो ये देखने का कि देखो इतना मम्मी को हम तंग करते हैं, फिर भी मम्मी हमें परेशान करती है, पापा परेशान करते हैं। नहीं। ठीक है, ऐसा ऐसा भीतर बोलने का अंतस्करण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, कि हुआ ऐसा नहीं करता, आप ऐसा क्यों करते हैं? हाँ। उनसे कुछ तो सीखने का ना, किस तरह से बात करने का। ठीक है, ओके। साक्षी, आपने किया गुस्सा? नहीं, आज मम्मी ने ऐसे गुस्सा दोनों से हो गया था क्योंकि दोपहर को मैं ट्यूशंस का होमवर्क कर रही थी, क्लासेस का। तो थोड़ा सा होमवर्क खत्म हो तो उसमें मेरे हैंड राइटिंग बिगड़ गए थे। तो मम्मी ने डांटा कि इतने बुरे हैंड राइटिंग क्यों किए, और फिर मम्मी ने बोला कि तो संगीत की थियरी करनी है। तो मैं आड़ाई करके साइंस के जो 4 क्वेश्चन दिए थे लिखने को वो करने बैठ गई। और मम्मी ने कहा कि संगीत की थियरी करने बैठ, मैंने बोला मैं 4 क्वेश्चन आंसर खत्म कर दूँ फिर करने बैठूंगी। ऐसे गुस्से में जवाब दिए थे। फिर ओके, संगीत की बाद थियरी की थी लास्ट में। ओके, बाद में मिनेश आ जाएगा। तो आज का आपने देखो, आपने भोग, यू सफर्ड, तो भी आपने सामने गुस्सा कर दिया। तो दादाजी क्या बोलते हैं आज, सीताक्षी बा? हाँ, उसमें दादाजी ऐसा कहते हैं कि अगर कोई सांप हो, यानी कोई जहरीला सांप हो, और वो आपको, वो ऐसे घर में कहीं पर भी फिरे, तो अगर वो आपको काटे नहीं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें उसको मार डालना है, उसे मार फेंक सकते हैं, क्योंकि वो सब उसके लिए बने जिसे उसे मारता है। उसी तरह उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल देके समझा कि जैसे जो पोस्टमैन होता है, वो पोस्ट उसको ही देता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है और उसको देना होता है। और उसी तरह हमको भोगवटा वही आता है जो हमने किया है। जिसकी बुद्धि उसी का भोगवटा हमें आने वाला है, नहीं किसी का हमको आएगा, नहीं हमारा किसी और को जाएगा, हमारा हमको ही मिलेगा। अभी मिनेश दादाजी वही बताया, लेकिन देखो, आपको निमित्त मिला, आपने सफर किया, और आपको निमित्त को क्या किया, मिनेश? हाँ जी। फिर प्रतिक्रमण किए थे आप तो मुझको भगवान को। आप आंसर आंसर तो आपने इतना अच्छी बात दे ही दिया कि जो पोस्टमैन है, वो पोस्टमैन क्या करता है, क्योंकि आपकी जो डाक है वही आपको देता है। दूसरों की डाक देगा आपको, डाक देगा आपको, नहीं। पोस्ट नहीं देगा। अब आसपास वाले हैं तो दे देते, कोई और दे देना, आमतौर पे नहीं देते ना। लेकिन यहाँ बात समझने की, जो व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार कर रही है वो क्या है, ठीक है, दैट पर्सन इज अ पोस्टमैन ऑफ नेचर। वो कुदरत का डाकिया है, पोस्टमैन है। तो ये जगत का पोस्टमैन तो गलती भी कर सकता है, दूसरे की टपाल भी हमें दे सकता है, डाक दे सकता है। पर कुदरत का जो पोस्टमैन है वो तो कभी गलती करता ही नहीं है। सिर्फ हमारी पोस्ट से वही हमें डिलीवर करता है, वो लेने के हम कैसे मना कर सकते हैं? मान लो कि मोनिका जी आप बिजनेस करते हैं, आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है, तो आपको लगता है कि मेरा 50,000 रुपया मुझे रिफंड मिलेगा, बराबर है। अभी आप घर से निकलने की तैयारी में, पोस्टमैन रास्ते से आ रहा है, वो हाथ करके बोलेगा अरे भाई आपकी पोस्ट लेके जाओ, तो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे? बोलेंगे भाई घर पर डाल देना, ऐसा बोलेंगे? रुकूंगी वहां पर। वो बोलेगा आपकी रजिस्टर पोस्ट से, क्योंकि इनकम टैक्स का रिफंड हो तो रजिस्टर पोस्ट से आता था ना, अभी तो नहीं आता है। तो पहले रजिस्टर पोस्ट से आता कि चेक आता था उसमें साथ में। तो वो बोलेगा रजिस्टर पोस्ट है तो उससे लेके जाएंगे ना। अभी आप लेते हैं तो देखते हैं तो इनकम टैक्स की पोस्ट है, तो आप तो आशा रखते थे कि भाई मुझे 50,000 का रिफंड मिलने वाला है, तो तुरंत खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे?
खोलेंगे। कि चलो खोल के चेक बैंक में भर के ही जाते हैं, वो पैसा तो जेब में आ जाए। हाँ। अभी जब आप खोल के देखते हैं तो देखते हैं इनकम टैक्स वाले लिखा है कि भाई आपने जो रिटर्न भरा है उसमें एंट्रीज सब गलत है, और आपको 50,000 के रिफंड की जगह आपको 1 लाख का पेनल्टी के साथ इनकम टैक्स भरने का है। तो फिर वो पढ़ के वो पोस्टमैन को मारने के लिए जाएंगे ना, ये सुबह सुबह ऐसी गलत टपा लेके कहाँ आ गया, मारते हो उसको? नहीं। पोस्टमैन को मारते हैं? नहीं मारते। क्यों? देखा, वो मालूम है वो तो पोस्टमैन है, वो तो उसकी ड्यूटी कर रहा है, वो हमारी पोस्ट हमें डिलीवर कर रहा है, दूसरों की पोस्ट डिलीवर नहीं कर रहा है। तो उसे कैसा स्वीकार कर लेते कि नहीं उसकी भूल नहीं है? इतना एक बात ख्याल माना। ठीक है यार, ये जो भी सब हमारे साथ व्यवहार करते हैं, अच्छा बुरा जो भी व्यवहार करते हैं, वो सब कुदरत के पोस्टमैन है। तो जैसे जगत के पोस्टमैन की डाक को हम मना नहीं करते स्वीकार करने से, वैसे कुदरत के पोस्टमैन आके हमें पोस्ट डिलीवर कर रहे हैं, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। आप करेंगे नहीं करेंगे तो भी आपको जो भोगना है वो तो भोगना ही पड़ेगा, सफरिंग तो आएगा ही। तो मार खा के भी भोगना इससे अच्छा नहीं है कि चलो हंसते हंसते टपा ले लो, डाक ले लो, तो उसको हंसते हंसते भोग लो। मान लो कि 1 लाख की पेनल्टी आ गई, तो बोले मैंने 1.5 लाख की टैक्सी चोरी किया था, उसके सामने 1 लाख ही भरने का, तो 50,000 तो मेरा बचा ही है। ये समझने के लिए एग्जाम्पल है, चोरी करने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ। नॉर्मली रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न 100% सही भरते हैं लोग? नहीं भरते हैं। तो हम नहीं बोल सकते कि भाई हमने तो 1.5 लाख कमाया, उसमें तो 1 लाख ही गया है ना, और फिर भी 50,000 तो हमारे पास बचा ही है। तो गया तो सरकार की जेब में गया, किसी व्यक्ति के जेब में तो गया नहीं है, तो लॉस क्या है हमें? ऐसी बात कर सकते हैं ना भीतर, और ऐसी बात भीतर में करेगा तो फिर टेंशन वरीज होगी? नहीं होगी। तो कितना आसान हो जाएगा, तो पोस्टमैन पे गुस्सा नहीं आएगा, उसके लिए कोई नेगेटिव बुरा सोचेंगे नहीं, या उसको गाली देंगे नहीं, तो आपके भीतर भी शांति बनी रहेगी। आप नेगेटिव रिएक्शन नहीं दे रहे तो आपके भीतर शांति बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? बनी रहेगी। हाँ। तो फायदा किसको है? सबसे पहला फायदा किसको है? हमारा। हमें हमारा ही है। ठीक है, हमारी सोच हमने बदल दी तो हमारा देखने का रवैया बदल गया, देखने का तरीका बदल गया पूरा। तो पहले जहां हमें खोट दिखाई देती थी, वहां ही आज हमें ये ज्ञान की समझ के कारण उधर हम प्रॉफिट कर रहे हैं। कुछ नेगेटिव हिसाब आएगा, जगत का स्वभाव क्या है, तो उधर और भी लॉस करेगा और नुकसान खड़ा करेगा। और हमारी स्थिति कैसी है महात्माओं की, कि दादा के ज्ञान की जैसे जैसे समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, देखिए भीतर पक्का होता है कि नहीं भाई ये तो संजोग मुझे कमाई कराने के लिए, नुकसान करने के लिए नहीं आया। अभी ज्ञान में रहकर मुझे संजोग का स्वीकार करना है, तो स्वीकार कर लिया तो कमाई होगी कि नुकसान होगा? ज्यादा कमाई हुई। हाँ, कमाई होगी। तो जगत जहां नुकसान करता है वहां भी हम तो कमाई करते हैं, तो हमारे लिए कितना अच्छा हो गया। हाँ दादा। ठीक है, ऐसे भीतर बातचीत करके उसको टर्न कर देने का, कि नहीं बोला कि खुशी आपको आम नहीं दे रही है, करिश्मा आम नहीं दे रही है, एक पीस भी नहीं दे रही है मांगने के बावजूद भी, तो हमें बोलने का भी आपने नहीं दी होगी इसलिए नहीं दे रही है। अगर आपने पहले दी होती, देखी जगह 2 देती थी,
आपने एक भी नहीं दिए तो कैसे देगी वो? अभी दूसरी तरह से समझो कि जहां तक छोटे हो वहां तक मालिक ही बहुत ज्यादा रहता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 2 साल के, उसको बिस्किट का पैकेट दिया, तो उसमें से आप एक बिस्किट मांगने के लिए जाएंगे तो देगा? नहीं। क्या बोलेगा? मेरा है, मैं नहीं दूंगा। वो तो छोटा बच्चा है, उसकी समझ तक काम है, हम तो छोटे बच्चे थोड़े हैं अभी। ठीक है, हमें ये बात ख्याल में रखने की है कि लोग जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार हमें नहीं करने का है। हमें सीखने का भी ऐसा संजोग में आता है मेरे सामने, तो मैं ये गलती नहीं करूंगी। देने में आनंद है कि खुद खाने में आनंद है? देने में आनंद है। देने देखो, में। आप दूसरों को देते हैं, वह आपकी जो प्रकृति है ना, आपकी खुद की जो डिजाइन है, वो डिजाइन टूटती है, ब्रेक होती है। कि पहले से जो पकड़ के रखने की आदत है, वो आदत ब्रेक होगी ना। तो कमाई पहले आपको होगी कि सामने वाले को होगी? पहले मुझे होगा। वो तो व्यवहार से आपने आम दिया, लेकिन जो वो आम देने के पीछे जो कमाई हो रही है, वो तो किसको दिखती है? हमें। वो तो कमाई आपको ही मिलेगी ना, आप छोड़ेंगे तो। दादा भगवान तो यहाँ तक बोलते थे हम लोग को कि भी आपके भाग में सेवा आई है, और कोई मांगता है और आप वो सेवा उनको दे देते हैं, आप खुद सेवा करते हैं, उससे ज्यादा फायदा वो छोड़ने में मिलता है। तो ये बात दादा सैद्धांतिक रूप से हमें बता दी, उसके एप्लीकेशन हर एक संजोग में हो सकती है। तो हर एक संजोग में हमें कमाई हो सकती है। हाँ दादा। इतना समझ लेने का तो ये हमें पकड़ नहीं रखना, हमारी डिजाइन पकड़ के नहीं बैठने का। तो सामने वाला हमें हमारी खुद की प्रकृति तोड़ने का, अपनी खुद की डिजाइन तोड़ने का मौका देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मौके का लाभ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? हाँ। तो सामने वाला कितना उपकार कर रहा है हमें ऐसा मौका देके, ऐसा विचार आता है कभी हमें कि सामने वाला हमें मौका दे रहा है, हमारे पर उपकार कर रहा है, ऐसा नहीं सही या गलत व्यवहार करके? कभी ऐसा ख्याल में आएगा तो उनके लिए नेगेटिव खड़ा होगा? नहीं। कि इस प्रकार से भीतर बात करके उसको समझाने का कि ये बात पकड़ ली, वो बात पकड़ ली तो कोई नुकसान है ही नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ। दादा। ओके। क्या समझ में आया? खुशी क्या करेगा अभी हाँ, करिश्मा के साथ? मैं गुस्सा नहीं करूंगी, पकड़ नहीं रखूंगी और एडजस्टमेंट ले लूंगी। नो, पहले गुस्सा के पहले ये मैंने शायद बोला वो एडजस्टमेंट लेने का। हाँ। खुशी को देख के एडजस्टमेंट ले लेने का। मोनिका आप क्या करेंगे? तो मैं। कोई मांगता है तो हमें देने का, बिना मांगे सामने से देता है ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। वो दूसरा नहीं बोला शेयरिंग इज केयरिंग? हाँ। आप शेयर करेंगे दूसरे के साथ तो दूसरा आपके साथ शेयर करेगा। हाँ दादा। कि यार भीतर बात करके बोलने का कि ये शेयर आप दूसरे को देंगे तो आपको देगा, आप देंगे ही नहीं तो वो कैसे देगा? हाँ दादा। तो फिर भी हमें सामने वाले से अपेक्षा नहीं रखने की है कि मैं दे रहा हूं तो उसको भी देना ही चाहिए, ऐसा नहीं रखने का साथ में। ठीक है, मुझे दिल बड़ा रखना है तो मुझे सबको बांटने का है।
तो दूसरे बांटे या नहीं बांटे वो मुझे नहीं देखना, ऐसा अभी तक बोल देने का। और मतलब फिर भी समझ पड़ता है एक्सपेक्टेशन अभी? रखे तो बोलने का कि भाई अभी मैं सामने से बोल के मैं मांगू तो भी आपको मुझे देने का नहीं। समझ लग पड़ता है ना ये? हाँ, दिस इज वेरी सिंपल। हाँ हाँ दादा सब। हाँ हाँ मोनिका, खुशी। हाँ 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 तो ये जरा पक्का करना मांगता है। यू टू राइट देखो दिस डाउन, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। तो देखेगा तो आ जाएगा। क्या बोलते हैं मैंने चला। देखो दूसरा का एग्जांपल दो, दादा भगवान का। दादा भगवान एक बार पिक्चर देख के आ रहे थे, तो 11:30 12 होगा, फिर उसके उनके एक फ्रेंड के घर पर लाइट चालू था, उधर से पास से जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा भाई चलो मेरा फ्रेंड जाग रहा तो मिल के जाते हैं। तो जैसे मिलने गए तो दादा को देख के वो फ्रेंड का जो फेस था वो फेस पेल हो गया। उसको असर हो गई कि भाई आधी रात को क्यों आए, कुछ मांगने के लिए आए। तो थोड़ा घबरा गया था, डर गया था। तो दादा को ने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, फिर दूसरे दिन सब फ्रेंड्स के साथ बैठे थे। तो तभी दादा को ने क्या बताया कि दादा को इतने विचक्षण थे कि ये जो व्यवहार हो उसके ऊपर से उन्होंने नाप निकाल लिया, तारण निकाले, कंक्लूजन निकाल लिया। तो दूसरे दिन सब फ्रेंड्स के बीच में सबको बोला कि आज से आपको कुछ भी मेरा काम है तो आधी रात को भी मुझे जगाना, लेकिन आज से मेरा एक भी काम आपको नहीं करने का। हाँ सुना होगा शायद आपने। सुना है ना? हाँ। ठीक है। हाँ सुना है। सही तो दादा। ये थोड़ा या ये संभालना, ये ये थोड़ा याद करो आज कि सत्संग में आते हैं तो थोड़ा बाद में क्या सुना नहीं सुना थोड़ा लिख देने का, तो नोट्स में से पक्का हो जाता है। अदरवाइज तो आया तो कल बोलेंगे क्या बात किया, तो कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसा करो। और देखो कल के लिए अथर्वण तालो है। कभी देखता है कि मगज में और फिजिकली अथर्वण तालता है कि नहीं, स्पेशली करिश्मा के साथ और मम्मी के साथ, सब लोग। ओके। हाँ हाँ तो ये पॉइंट्स लिखो, ये 2 4 मिनट दादा ने बोला, जो याद है वो लिखो कि मेरे को कैसे एडजस्ट करने का है, क्या अंडरस्टैंडिंग, तो ही होएगा। क्या बोलो दक्ष? दादा फिर मेरे को फिर दादा जैसे आज मैंने उस छोटे बच्चे पे गुस्सा किया था, तो हम्म। दादा फिर मम्मी ने ये समझाया कि यदि उसको मैं प्यार से समझाता तो वो नहीं करता। उससे पहले रीजन पूछना था उसने क्यों किया। पर दादा मेरे को गुस्सा आ गया था तो मैंने उसको चिल्ला दिया। हाँ राइट, सो अभी ये लेसन लिख के नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ओके। चलो हाँ दादा। मिलेंगे कल। कल मिलेंगे अथर्वण तांडव, देखते हैं मगज में और कैसे आप अथर्वण ताड़ते हो। जय सच्चिदानंद। जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। દેશાજી, હવે આપણે પદ સાંભળીશું. हम्म। આજે અનન્યાબેનનો ટર્ન છે. અનન્યા, जय सच्चिदानंद मिनेश दादा, जय सच्चिदानंद रजनी दादा। જય जय सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ અનન્યાબેન. ઓકે, આપણે હાર્દિકભાઈ વિલ પુટ ઇટ અપ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। एक जैठा छेल्ली इच्छा, અંતિમ ઈચ્છા હવે એક જ છે ઈચ્છા, જગત કલ્યાણ કરવાની। હવે એક જ છે ઈચ્છા,
જગત કલ્યાણ કરવાની આખી આ દુનિયા પામો સુખ શાંતિ ભાવી લ્યો ભાવના દિલથી દુનિયાની અંદર તું એ ફરે છે કલ્યાણ કરે છે શિવશ્રી થશે કેવળ સતકામી એને શાતા જ મળવાની હવે એક જ છે ઈચ્છા જગત કલ્યાણ કરવાની નીતિથી રડતા 99 વધશે શાંતિ કર જીવનની સરગમ અનીતિથી રડતા 99 દ્વેગ સર્વૈયે કર્મોના બંધન આ જીવનનો હેતુ જાણ છે સિદ્ધિ જ માનવને તરવાની હવે એક જ છે ઈચ્છા જગત કલ્યાણ કરવાની ઊંધા માર્ગે વાટ અધર્મના ફળ સદ્ધર્મે નિષ્પન્ન સ્થિરતા અક્રમ સિદ્ધાંત ત્રિકાળીય પર જ્ઞાનેશ ક્રિયાકારી મિલતા આ દાદાનું દર્શન છે જગત કલ્યાણ સંપ્રાપ્તિ હવે એક જ છે ઈચ્છા જગત કલ્યાણ કરવાની સહેજે મળેલી પ્રાપ્ત ફરજને નિષ્ઠાથી ભજવે માનવ સતયુગ સામે આવીને ભેટે કરજે પ્રયોગી અનુભવ તારી અંદર છે પરમાત્મા જે શક્તિ માગીશ તે મળવાની હવે એક જ છે ઈચ્છા જગત કલ્યાણ કરવાની જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ બોલો કેમનું આ પદ ગમી ગયું બુકમાંથી સિલેક્ટ કરતી હતી તો એકદમ આ પદ આવ્યું કે હવે એક જ ઈચ્છા છે જગત કલ્યાણ કરવાની એટલે ભણવાની ઈચ્છા બંધ થઈ ગઈ હ તો ભણવાની ઈચ્છા બંધ થઈ ગઈ હવે. ના એવું નથી હા. મને એમ કહ્યું એક જ ઈચ્છા એટલે હવે ભણવું જ નથી તો હવે જગત કલ્યાણ એટલે શું બીજાને હેલ્પ કરવાની એમનું સારું વિચારવાનું એમને નિર્દોષ જોવાના એટલે તમે ભૂખ્યા હો તો બીજાને જમાડો કે તમારું પેટ ભરેલું હોય તો બીજાને જમાડો પેટ અમારું ભરેલું હોય તો બીજાને જમાડી તો અહીંયા પોતાનું કલ્યાણ થયું તો બીજાનું કલ્યાણ કરીએ કે પોતાનું થયા વગર જ બીજાનું કલ્યાણ કરીએ પોતાનું થયા પછી બીજાનું કરવાનું તો કે પહેલું આ જગતનું કલ્યાણ કરવાનું છે આ દેખાય છે મન વચન કાયાનું તો કે એનું કલ્યાણ થાય એને અહીંયા સંસાર વ્યવહાર બધા નિભાવતા સંસાર વ્યવહાર કરતા આદિ વ્યાધિ ઉપાધિના બધા સંજોગો હોય છતાં અંદર પેટનું પાણી ના હાલતું હોય સમાધિ ના જતી હોય ત્યારે સમજાય ભાઈ મારું કલ્યાણ થયું છે તો કે મને શાંતિ થઈ હોય હું ઠરેલો હોઉં તો બીજાને ઠારું ને બરોબર એટલે કવિરાજે ના લખ્યું પોતે બરતો
બારે બીજાને ક્લેશોત્પાદી ક્રોધાગ્નિ હકીકતમાં ખુદને કઈડે છે અણસમજણિયા ઈર્ખાગ્નિ. તો કે અહીંયા હું સળગતો તો બીજાને સળગાવું છું, પણ ત્યાં હું ઠરી ગયો હોય તો હું બીજાને ઠારું ને. તો કે આટલું સમજી લેવાનું ત્યાં. બાકી તો સમજાય એવું જ છે ને પદ આખું. હા તમે કઈ સમજ્યું છે ના કે ના? કોઈ સમજાય લાઈન છે ના પણ સમજાયું છે ને. એટલે જો અહીંયા કેવી સરસ હોય કે નીતિથી રડતા 99 વધશે, શાંતિકર જીવનની સરગમ. તો કે આ લક્ષ્મીનો નિયમ કેવો છે લક્ષ્મીજીનો? તો કે લક્ષ્મીજી શું કહે છે કે તમે નક્કી કહો કે તમે મને કયા રસ્તે કમાવી છે. તો કે કુદરત છે, વ્યવસ્થિત શક્તિ કહે છે, એ શું કહે છે? તો કે તમે નક્કી કરો કે તમારે કયા રસ્તે કમાવી છે, આઈ વિલ હેલ્પ યુ. તો કે નીતિના રસ્તે કમાવી છે એવું નક્કી કરો તો એટલી જ લક્ષ્મી મળશે, અને અનીતિથી કમાવાનું નક્કી કરશો તો પણ લક્ષ્મી તો એટલી જ મળવાની છે. ફેર કેટલો? તો કે નીતિથી કમાયા હશો તો જીવનમાં તમને સુખ શાંતિ રહેશે, અનીતિ કરીને કમાયા આવીએ પૈસા, 2 નંબરના પૈસા ભેગા કર્યા તો ઊંઘ સારી આવે ને. ના આવે. કેમ? પૈસા પધાર કરીને ઊંઘી જઈએ તો આપણી કમર દુખે નહીં ને. દુખે કેમ કે અનીતિથી લીધેલા છે. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે એ બધી એક્સ્ટ્રા આઈટમ કરી કહેવાય. કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો હોય આપણે, આ બધી શરતો લખી હોય કે ના લખી હોય, લખી હોય તો પછી જે શરત લખી જ ના હોય અથવા એ આઈટમ લખી જ ના હોય તો પછી એ આઈટમનો ચાર્જીસ વધારે લાગે કે ઓછા લાગે? નોર્મલ ચાર્જ લાગે કે એનાથી વધારે લગાડે? વધારે. વધારે લગાડે. તો કે ત્યાં શું થાય? તો કે અનિતિથી રડતા 99 ઉદ્વેગ. રડતા નહીં, રડતા જ છે. ઉપરનું જે છે ને એવું જ સેમ જ છે. તો કે અનિતિથી કમાણી કરી એટલે શું થાય? તો કે 99 ઉદ્વેગ આવે. સમજવા માટે વાત કરી. ને ઉપરથી નવા કર્મોના બંધન વધારો, એ એક્સ્ટ્રા આઈટમ કરી. તો એ કમાણી કરી કે ઉલટું નુકસાન વધાર્યું? નુકસાન કર્યું. એટલે કમાણી તો બાજુ પર રહી ગઈ, ઉપરથી નુકસાન કરી નાખ્યું. એટલે કવિરાજ આગળ કહે છે કે આ જીવનનો હેતુ જાણ છે સિદ્ધિ જ માનવને તરવાની. તો કે આપણું મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે આપણને, એમાં આપણે ભારતીય છીએ, તો આપણા જીવનનો હેતુ શું હોય? તો કે આપણા બધાનો એક જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે ભારતીય તરીકે. કયો અધિકાર છે? તો કે ટુ રિયલાઇઝ હુ એમ આઈ. હું પોતે કોણ છું એ જાણવું, એનો અનુભવ કરવો એ આપણો અધિકાર છે. હું મિનસ છું એ જાણવું એ અધિકાર નથી. તો એ જાણી લીધું એટલે કે આપણે પામી ગયા એવું નથી. સમજાય? હું કોણ છું એ જાણ્યું, એ સમજી લીધું તો શું થાય? તો એ ગમે તેટલા ઊંડા પાણીમાં જઈએ તો આપણે ડૂબી ના જઈએ. વાત સમજાય? હા તો કે એ સિદ્ધિ આપણને ભારતીય તરીકે મળેલી છે, પણ સિદ્ધિ વાપરીએ તો કામ લાગે ને, કે ના વાપરીએ તો કામ લાગે? વાપરીએ તો. વાપરીએ તો કામ લાગે.
તો કે આટલું સમજી લેવાનું. તો કે મારે શું વ્યવહાર કરવો ઘટે, મને કયો વ્યવહાર શોભ્યો છે એટલું જોઈ લેવાનું આપણે. બરાબર. હા જો એટલે આગળ કેવું કહ્યું, સહેજે મળેલી પ્રાપ્ત ફરજને નિષ્ઠાથી ભજવે માનવ. તો કે જે સહેજાસહેજ જે આપણને ફરજ ભેગી થયેલી છે તે કે અને આપણે એટલે એ રોલ આપણે સિન્સિયરિટીથી ભજવીએ તો કોઈનો ક્લેમ રહે આપણી પર? ના એ ક્લેમ ના રહે તો બધા રેડ સિગ્નલ ધરે કે ગ્રીન સિગ્નલ ધરે? ગ્રીન સિગ્નલ. ક્લેમ ના રહે કોઈનો તો આપણે ગ્રીન સિગ્નલ ધરે કે રેડ સિગ્નલ ધરે? રેડ સિગ્નલ. ના, તમે તમારી ફરજ ભજવતા હો, હા સિન્સિયરિટીથી ભજવો તો કોઈનો ક્લેમ ઉભો જ ના થાય ને પછી. હા ઈ છે. આપણે બરાબર કરીએ નહીં તો કોઈનો ક્લેમ ઉભો થાય ને. હા સમજે? ફર્સ્ટ ક્વોલિટીનો માલ મેં ટાઇલ્સ આપ્યો અને પછી સેકન્ડ ક્વોલિટીનો માલ પધરાવી દીધો હોય તો વેપારી તો ખબર પડે કે ના પડે કે આ સેકન્ડ ક્વોલિટીનો માલ આપે છે મને? પડે ખબર. પણ ગ્રાહકને ખબર પડે? ના એને કશી ખબર ના પડે. તો કે અહીંયા આપણે ફારે જે ફરજ આવેલી છે, જે રોલ ભજવવાનો આવ્યો છે તો કે તેને આપણે 100% સિન્સિયરિટીથી ભજવીએ એટલે બધા આપણને ગ્રીન સિગ્નલ આપે કે ભાઈ તમે આગળ વધો. કે એટલે કોઈ આપણે પકડીને બેહાડી ના દે. સમજે? ગ્રીન સિગ્નલ આવે એટલે શું કહેવાય કે સતયુગ સામો આવીને ભેટે. આપણે સતયુગને બોલાવવા જવું ના પડે. કરજે પ્રયોગી અનુભવ. કે આ તમને પોતાના અનુભવમાં એવું છે, તારી અંદર જે પરમાત્મા જે શક્તિ માગીશ તે મળવાની. તો કોઈ દેહધારી થઈ જઈએ, અનન્યા થઈ જાઓ તમે, અનન્યાબેન. અનન્યાબેન જો શક્તિ માગે તો કેટલી મળે? લિમિટેડ મળે કે અનલિમિટેડ મળે? લિમિટેડ. કેમ? તો કે અનન્યાબેન લિમિટેડ છે, મર્યાદા વાળા છે. પણ હું શુદ્ધાત્મા જે ભાન થઈ ગયું, આપણી અંદર એલા ભગવાન જોડે શક્તિ માગવાની હોય તો ત્યાં મળે કે ના મળે? મળે. એટલે ત્યાં સમજવાનું આ છે કે આપણી અંદર જ દાદા ભગવાન છે. દાદા ભગવાન જોડે આપણે શક્તિ માગીએ તો ના મળે. દાદા ભગવાન જ નથી, એ પરમાત્મા જ નથી. બરાબર ને? બરાબર. શક્તિ માગે ના મળે તો શું કહેવાય? પરમાત્મા કહેવાય? ના તો પછી તું કે એક્ઝામમાં પાસ થઈને શક્તિ આપી દો એમ. દાદા તો મેટ્રિક ફેલ હતા એટલે પછી એમનો મેં શક્તિ ના હોય ને. પૂછે ગઈ નહીં? તો કે અહીંયા વાત શું છે કે જે શક્તિ એમની જોડે છે એ માગીએ તો આપણને મળે. દાદા ભગવાન સંસારમાં હતા કે સંસારથી મુક્ત હતા? સંસારમાં હતા. આપણે સંસારથી મુક્ત ઓમ હતા તો ને? હા સંસાર વ્યવહાર બધો કરતા હતા હા. તો પોતે અંબાલાલભાઈ થઈને કરતા હતા? ના દાદા પોતે થઈને. પોતે દાદા ભગવાનની ગાદી પર જ બેસતા હતા હા એટલે અંબાલાલભાઈ નો રોલ જ કરતા હતા ને ત્યાં આગળ. હા રોલ કરતા એને ખબર હોય ભાઈ ખરેખર તું અંબાલાલભાઈ નથી, હું તો શુદ્ધાત્મા છું, દાદા ભગવાન જેવું એમને નિરંતર લક્ષમાં અનુભવમાં રહે કે ના રહે? રીએ. તો કે હવે
ત્યાં દેહધારી જોડે શક્તિઓ માંગી તો લિમિટ વાળી શક્તિ મળે. 15 દાદા ભગવાન જોડે શક્તિ માંગીએ તો અનલિમિટેડ શક્તિ મળ્યા કરે. એટલે આટલું જ સમજવાનું ત્યાં આપણે. એટલે ખ્યાલ આવી ગયો ને કેવી રીતે શક્તિ માંગવાની. હા હા કે પેલું 50 રૂપિયાની ખોટ ગઈ તો ચેક લખી નાખો. ના યાદ રહેશે, ખબર પડી ગઈ. હા એટલે આટલું સમજી લેવાનું. ચેક યાદ આવી ગયો ને હા તો વત્સલે છૂટ લખવાની. આપણે નાની નાની રકમમાં ના વાપરવાનો હોય. ચાલો તે યાદ રાખવી એટલું સારું છે. ત્યાં પૂર્વી સત્સંગમાં વાત થઈ હતી એટલે ભાઈ હાર્દિકભાઈ યાદ રાખે ને એટલે પૂછ્યું 50 રૂપિયા માટે ચેક વાપરવાનો કે નહીં વાપરવાનો. મહાત્મા કઈ કાચા ઓછા ને કોઈ નાની નાની તકલીફમાં ચેક ના વાપરે. કે પછી વાર બીજો ચેક મળ્યો ના મળ્યો તો બરાબર ને. હા અમે મોરી વાત કાચા પડે નહીં ને. સારું બીજું કઈ પૂછવું છે? ના તમે જય જેમ કે શ્રી અમને કીધું ને કે શક્તિ માંગો એ મળવાની, પણ ઘણી વાર ખ્યાલ આવે કે જયારે ઊભું થાય ને અંદરથી ત્યારે માંગતા જ નથી આવડતું કે શું માંગવું. હા એટલે ત્યાં પછી પેલું પદ કહી લેવાનું. અમને માંગતા એ આવડ્યું નહીં રે દાદા, માટે મોક્ષ જ દ્યો દાદા, મોક્ષ જ દ્યો. હવે દાદાનો વ્યવહાર જુઓ. તો કવિરાજે શું કહ્યું? અમે ધરી ચમચી તમે રેડ્યો સાગર. સમજાય? તો કે આપણને કઈ સમજ જ નથી. પેલે ચમચી ધરી દીધી કે લો દાદા તમારે જે આપવું હોય આપો અમને. પણ દાદા તો જે હતું એ પૂરેપૂરું આપી દીધું, સાગર જ આપી દીધો. ત્યાં દાદા એવું ના વિચાર્યું આ ચમચી લઈ આવ્યો લાવ ચમચી જ આપી આપણે. ત્યારે ખબર તો જ પડે કે મને ખાલી ચમચી જ મળી એમ, વધારે ના મળ્યું એમ. કે હું તો એમને ઊભું જ ના થાય. પણ આપણે તો કર્યું કોને એટલે પેલું શું કહ્યું પાત્ર ખાલી કરી ના લઈ જાય. આ પાત્ર ભરેલું રાખીને જ જઈએ ને કે હું કઈક સમજુ છું, હું કઈક છું, એવું કેટલું બધું અંદર ભરેલું હોય. બહુ બીજા બધા કે બહુ સમજ નથી પડતી, મને તો બહુ સારી પડે છે. અમારું તો છેતરી લઈ ના જઈશું, અમારું તો ઓલરેડી ભરેલું જ છે, બીજું લઈ જઈશું. ના એટલે તો બીજું નવું પાત્ર આપતા તો એ ભરી લઉં કે અહીંયા દાદા શું કહે છે ભાઈ તું તારું ખાલી પેલું પાત્ર છે ને ઊંધું કરીને ખાલી કરીને આવી જાય અહીંયા તો પછી તારે ભરી આપું એમ. તો કે અનંત અવતારથી આપણે દાદા ભગવાનને પૂછ્યા કે માલ ભર ભર કરેલો પછી હવે અત્યારે બુઓ પાડીએ આપણે કે કેમ આવા સંજોગો આવે, કેમ આવો હિસાબ આવે છે, કેમ મને જ આવું થાય છે. કે અહીંયા સમજાય કે ભાઈ આપણે વગર પૂછે માલ ભરેલો એટલે આપણે લોચા લાપસી મારેલા હતા. એટલે માલ જ લોચા વાળો ભરે તો ભાઈ પરિણામે લોચા વાળા જ આવે ના આવે તો પછી સૌથી લોચો સમજીને ખાઈ લેવાનો આપણે. આપણે જ્યાં ત્યાં ઉકેલ જ લાવવો છે ને. એટલે આને કેવું પડે ભાઈ પેલો લોચો મારે તો લોચો આવ્યો છે હવે આપણે એટલે આ લોચો જમા કરી લે, ખાવાનું નથી પણ જમા કરી લે.
નતર તારણ કાર્ડ નક્કી કરે કે ફરી હવે મારે આવી ભૂલ ક્યારેય કરવી નથી એમ. હા તો પેલું ખમણ બનાવવા ગયા હતા અને એમાં પાણી વધારે પડી ગયું એટલે લોચો થઈ ગયો એમાં. એટલે નવી આઈટમ તરીકે મૂકી દીધું કે લોચો લોચો લોચો, એટલે લોકોને એમ કે લોચો આવી ગયો, બહુ સરસ આવી ગયો નવી આઈટમ. જગત કઈ નવું જ જોઈએ ને. હમ એટલે પછી પેલો આ મસાલો નાખો, આ નાખો, પેલું નાખો તો બહુ ટેસ્ટી લાગશે કે જગત ને ઓછું પહોંચ્યું ને. ના તો જેટલા કોમ્યુટેશન ને પરમ્યુટેશન જે કરી શકીએ આપણે એ બધા એપ્લાય કરી દઈએ આપણે ત્યાં. કે કાચા ઓછા છે આપણે. બુદ્ધિબેન તો બહુ સ્ટ્રોંગ. એક ના વાગે ને તો બીજા 4 ઓપ્શન લઈને બેહી જાય કે આ આપણે કેરમ રમતા હોય ને એમાં જે હોશિયાર ખેલાડીઓ હોય એ એક જ વાર સ્ટ્રાઇક લે ને તો પેલું બાજી નવી બાજી ફોડવાની હોય તો પહેલી વાર ફોડે એમાં જ 2-3 તો અંદર જતી રહે. એની હોય એ જ બાજી, હમારા રન ની બાજી. સમજાય? એનો વારો આવે ત્યાં સુધી તો બધું પતાઈ જ દે ત્યાં સુધી. હવે વારો આવવા જ ના દે. તો કે અહીંયા તારણ કરતા આપણને આવડે તો ત્યાં આપણું તારણ નીકળે કે ભાઈ આ બધા અત્યાર સુધી જે માર ખા ખા કર્યો તો કે હવે હું શું કરું કે જેના આધારે મારે માર ખાવાનું બંધ થઈ જાય. એવી કઈ સમજણ નાખું કે હું કઈ એવી કઈ અંદર ગેર પાડી દઉં, એવી સૂઝ ઊભી કરું કે જેના આધારે મને બધી અથડામણ ને એડજસ્ટમેન્ટ મારે ગોઠવવા ના પડે, થઈ જાય. અથડામણ બંધ થઈ જાય, એડજસ્ટમેન્ટ લેવું ના પડે, એ છતાં બધી ફાઇલો સંભાળ નિકાલ થયા કરે. એટલે ત્યાં પેલી સમજણ ફિટ કરવાની છે ને આખી. સમજણ જ છે. બીજી રીતે કે સમજણ ફિટ કરી એટલે શું? અનન્ય બંને day 1 થી રસોઈ બનાવતા આવડી ગયેલી ને? હા પહેલા જ દિવસથી રસોઈ બનાવતા આવડી ગયેલી ને? શીખવું ના પડે ને? શીખવું પડે. આપણે જોઈ જોઈને શીખાય કે પેલી યુટ્યુબ ને પેલી વાનગીની ચોપડીઓ લઈને શીખ્યા? જોઈને. જોઈને શીખાય કે તારણ કાઢીએ ત્યારે કે વગર તારણ કાઢે શીખાય? તારણ કાઢી ત્યારે. એટલે તારણ કાઢવાની શક્તિ તો ખરી ને તમારી. તો કેવું અહીંયા સંસારમાં જેટલા સંજોગો પસાર થઈએ દરેક સંજોગો તારણ કાઢતા જ જઈએ આપણે. તો પછી આ ફરી મારે આવી ભૂલ નથી કર્યું નક્કી કરવું પડે કે થઈ જાય? થઈ જાય. એ તારણ નીકળી ગયું તો વ્યવહાર કેટલો સરળ થઈ જાય. વ્યવહાર ઈઝી થઈ જાય ને. હા એટલે આપણે ઈઝી કરવો જ કે ભાઈ ડિફિકલ્ટ કરવું છે? ઈઝી. હા ઈઝી કરો તો તમારે બીજો ડખો દખલ કરવો જ નહીં. ત્યાં નક્કી પણ રાખો કે આ મારા ફાઇલનો નિકાલ કરવો છે, ના કેમ થાય? આ મેં ધ્યેય નક્કી કર્યું છે અને મારે અચીવ કરવું છે, ના કેમ થાય? કોઈ સબ્જેક્ટ ભારે છે જ નહીં, બધા સહેલા જ છે કે મને નહીં કેમ આવડે કે. એટલે જેવું ચિંતું એવું પોતે થઈ જ જાય, જેવું કહ્યું ને કવિરાજે. જેવું ચિંતવે એવો પોતે થઈ જાય છે. કે અહીંયા જેવું ચિંતું એવું પોતે થઈ જાય છે. તો કે અહીંયા તમે કલ્પના કરો પેલી એટલે તે આત્મા જે કલ્પ શક્તિ જે શું કરે કે તમને એ પ્રકાર રિઝલ્ટ આપી દે. તો ત્યાં નક્કી કર્યું ના કેમ આવડે? આવડી જ જશે. 90 અપ આવશે, ના કેમ આવે?
એવું નક્કી કર્યું તો આવે ને, પણ નક્કી ના કર્યું તો કઈથી આવે? સમજાય? હા એટલે આટલું સમજી લેવાનું ત્યાં આગળ. બોલો, બીજું કઈ પૂછવાનું છે? ના હાર્દિકભાઈ, છે કઈ પ્રશ્ન? હા, એટલે એ જ છે કે સમજણ હમ જ્યાં કઈ બાજુ સમજવું છે ને એ પાછું બહુ એ થાય કે આપે એટલે કવિરાજે લખ્યું, સમજણ ભૂલ વગરની થશે, તે દી તારો મોક્ષ થશે. પરિણામ શું? કે તમને ત્યાં જ મોક્ષ અનુભવમાં આવવાનું ચાલુ થઈ જાય. બરાબર. બહાર ગમે તેટલી પ્રતિકૂળતા હોય તો મુક્ત રહી શકે. એ કેટલું સહેલું થર્મોમીટર આપી દીધું. ક્યાં બીજી મહેનત કરવાની? એટલે જ પાછું સમજ આવી દેશે ને બુદ્ધિ ઉભરાવી દેશે. સમજણ વાળો પહેલા ખુદની ભૂલ થઈ તો માફી માંગે. સમજાય? કે ત્યાં સમજ હંમેશા સમાવી દેશે. સમાવી દેશે એટલે જે ફાયર થયેલી છે એને એક્સટિંગ્વિશ કરી નાખે, ઓલવી નાખે. સમન કરે. સકોરાનો સ, સગડીનો સ નહીં. એ ગુજરાતી ભાષા એટલી સમૃદ્ધ છે ને. ષટકોણનો સ આવે, બધા સ આવે. કયો સ ક્યાં વાપરો એના પર બધા મિનિંગ બદલાઈ જાય પાછો. સાચી વાત. એટલે કેવું કે અહીંયા જ્યાં જ્ઞાનની સમજણ પાકી થતી જાય તો ભાઈ પેલો ઉભરાય નહીં. એટલે પેલી કહેવત છે, અધૂરું ગણો છલકાય ગણો, એવું ના થાય. આપણો ઘડો અધૂરો હોય ત્યાં સુધી આપણે છલકાયા કરીએ. તારે ઘણી વાર એવું જ થાય કે છલકાઈ જાય પછી છે ને પોતું લઈને બેસવું પડે. હાલે ભાઈ, પાણી ધીરે છલકાયું ધીરે પ્રતિક્રમણ પછી ત્યાં વાત તો કરીને. તમારે જ મારવું પડે ને. હા, હા, એટલે ત્યાં આપણે સમજ્યા વગરનો વ્યવહાર કરી એટલે માર ખાવો પડે. ને એ સમજ્યા વગરનો વ્યવહાર કરીને માર ખાવો પડે એટલે એના દ્વારા પછી પેલી પરંપરા ચાલુ રહે, તારણ ના નીકળતો માર ખાવાની. ખ્યાલ આવે છે? ખ્યાલ આપો. એટલે અહીંયા આ સમજી લેવું આપણે. હમણાં બીજા કોઈને પ્રશ્ન નથી તો આપણે સામાયિક નું પેલું પદ લઈએ. આપણે પેલા એક લીધું હતું ને, પેલા બે, તો પછી થોડુંક આગળ લઈએ. જ્યાં બાકી હોય ત્યાંથી લઈએ. ચાલો, રેકોર્ડિંગ બંધ થઈ ગયું. કરું છું. રિલેટિવ સર્વ સંબંધો નથી કાયમ ના કોઈ સગા, ત્યાં થાવું આપણે એડજસ્ટ, છુપાયા ખુલ્લા વિશ્વ દગા. રિયલમાં પોતે છે આત્મા જીવીને
છે શરીર બહિલો બળશે શમશાને તો મહિલો કોણ હું અશરીર ઘણી ભ્રાંતિ ઘૂંટી ખરલે થયેલો હું જ અવસિત છતત્વે કુદરતી મિશ્રણે ઘડાવ્યું મારું વ્યવસ્થિત શણગારી બક્ષે તમારા હોય જે ઇન્ડેન વિષયના ભાવ ફળમાં શ્રી દેવેવાય સાડી સમેત હતો હું એકલો ત્યારે નહોતી આવી કોઈ વળગણ હવે સમભાવથી નિકાલ કરીશ નહીં તો વધે ઘર્ષણ ગમે છે તમને જે વ્યવહાર પ્રથમ તે આપ સામાને આ દુનિયા આખી છે પડઘો પહોંચે સ્પંદ આત્માને પરસ્પર સુખ દેવાની જે ઘરમાં યોજના થાશે બગીચા ખીલશે ઘરમાં પ્રભુત્વ જ વિકસે પાસે રિલેટિવ સર્વ સંબંધો નથી કાયમ ન કોઈ સગા લાસ્ટ ટાઈમ આપણે કઈ પહેલા લાઈન બે લીધા હતા. હવે વચ્ચે ગયા હશે ને કે નથી ગઈ? શું કહ્યું? આપણે તો પહેલી બે લાઈન લીધી પછી બીજી લાઈનો ગઈ હશે ને કે બાકી છે? બાકી છે. મને ખ્યાલ નથી. ઓકે, બધી આપણે એકલે હવે કટકામાં લઈએ છે થોડું. એટલે કઈ બીજી લાઈન થી જ હા, બીજા સંસારથી રિયલમાં બાકી? પોતે છે હાથમાં. ઓકે ઓકે. એટલે અહીંયા કવિરાજ શું કહે છે કે રિયલમાં પોતે છે આત્મા, જીવીને મળતું એ છે શરીર. જીવાત્મા એ સ્થિતિ કેવી છે, નિરસની સ્થિતિ કેવી છે? એ જીવે છે માટે મરે છે. તો હું જીવું છું એવું લાગે એટલે એને મરવું પડે. તો ખરેખર પોતે કોણ છે? કે પોતે આત્મા સ્વરૂપ. તો કે અહીંયા આપણને સમજાય કે આજે જીવી ને મરે છે, જે જીવે છે ને મરે છે એ કયા ભાગમાં? તો કે શરીરના, પૂતગલના ભાગમાં. પણ જીવે છે ને મરે છે કયા આધારે? કે માન્યતાના આધારે. કઈ માન્યતા? કે હું જ મિનસ, હું જ મિનસ, હું જ મિનસ, એ માન્યતાના આધારે. પણ મૂળ આધાર કેવો? તો અંદર ભગવાન છે ત્યાં સુધી. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે જીવતા મરતા આવડી જાય તો કામ નીકળી જાય. વ્યવહાર જીવતા જેવો કરીએ તો સમજણ કેવી હોય? તો કે મરેલા જેવી. મળતું કોઈ જાતની ડખો દખલ કરે? મૃત શરીર હોય એ કોઈ જાતની ડખો દખલ કરે ખરો? કે ના કરે. કેમ?
કે મરેલું છે, અંદર ચેતન છે જ નહીં, અંદર ભગવાન છે જ નહીં, એટલે એ કોઈ દખલ કરે નહીં કે એને કશી અસર જ ના થાય. એને બહારના કોઈ પણ વ્યવહારની એને અસર ના થાય. તમે એને ચંદનના લાકડે બારો કે ડીઝલ છાંટીને બારો, એને કઈ ફેર પડવાનો છે કે ના? એને કોઈ ફેર પડે નહીં. કેમ? તો કે ત્યાં તો ભગવાન છે ને, એટલે કોઈ જાતની લાગણી નહીં, સેન્સેશન રહ્યું નહીં, એટલે એને બહારના કોઈ સંજોગોની અસર થાય નહીં શરીરને. તો કેવી રીતે અહીંયા સંસાર વ્યવહાર કરવા છતાં જીવતા મરેલાની જેમ રહેતા આવડી જાય, તો જગતનો કયો સંજોગ તમને હલાવી શકે, કે કયો સંજોગ તમને અસર કરી શકે? આ સમજી લો. ત્યાં મહિલો બળશે શમશાને, તો મહિલો કોણ? હું અશરીર. અંદરથી ભગવાન ગયા એટલે આ મન વચન કાન કોઈ રાખી મૂકે? પતિ હોય કે પત્ની હોય, બહુ સારો સ્વભાવ છે તમારો, એવું હમ અમે કે ના કે? બેમાંથી એક પાત્ર સંજોગ વસાત ગુજરી જાય, એવું કે ભાઈ ના, મને આની પર બહુ પ્રેમ છે, કે મને આની પર બહુ પ્રેમ છે, તમે અહીંયા જઈને રાખી મૂકો, મારે મારવા નથી. એવું ક્યારે કોઈ કે? એ તો શું કે ભાઈ જલ્દી કાઢો, કે હવે ગયા, કે હવે રાખી મૂકવાનો કઈ ફાયદો નહીં, પણ જીવતા થવાનું નથી. કે વાત સમજાય છે? કે જે માન્યતાનો ભાગ થયો, માન્યતાનો ભાગને સાચો ભાગ માની લીધો, એટલે ત્યાં શું થયું કે જીવતા મરી ના શકે. એ જીવતો જીવ જ વ્યવહાર કરી શકે, એટલે ત્યાં નવું ચાર્જિંગ થયા વગર રહે નહીં. જીવતા મરીને રહેવું એટલે શું થાય કે ત્યાં પેલું નવું ચાર્જિંગ થાય નહીં, એને નવા કર્મો બંધાય નહીં. ત્યાં શું થાય ભાઈ? તો કે બહેલો બળશે સ્મશાને, બહેલો બળશે શમશાને. તો ત્યાં મહિલો કોણ? તો કે હું અશરીર, હું આત્મા. ત્યાં છૂટું પડી ગયું, તો ભાઈ પોતાને અસર થાય જ નહીં ને. એટલે જો અહીંયા આગળ પછી કવિરાજે કહ્યું, ઘણી ભ્રાંતિ ઘૂંટી ખરલે, ઘણી ભ્રાંતિ ઘૂંટી ખરલે, થયેલો હું જ અવસ્થિત, છ તત્વે કુદરતી મિશ્રણે ઘડાવ્યું મારું વ્યવસ્થિત. તો કે અહીંયા આપણે અનંત અવતારથી શું કર્યું? ખાંડની પરાઈ લઈ, તો પેલો ખલ ને દસ્તો, એ ખલમાં પેલું દસ્તાથી આપણે લસોટ કર્યું. પછી શેને ઘૂંટીને લસોટ્યું? કે ભ્રાંતિને. કઈ ભ્રાંતિ? તો કે હું જ મીનસું, એ ભ્રાંતિને આપણે ઘૂંટ કરી, આપણે લસોટ્યા કરી. કઈ સમજણ? કે આપણે બધા આયુર્વેદિક ના ખા ને, એટલે આપણે અંદર શું સમજણ પીઠ થયેલી હોય? તો કે આ દવાને જેટલી ઘૂંટ કરીએ ને, એટલો એનો પાવર વધતો જાય, એટલે એ દવા સ્ટ્રોંગ થતી જાય. અહીંયા શું થયું? કે દવાને ઘૂંટી નથી, ભ્રાંતિને ઘૂંટેલી. ભ્રાંતિને ઘૂંટી એટલે શું કર્યું? તો કે ભ્રાંતિના ગુણાકાર કર્યા, ઓજ મિનસ એના ગુણાકાર કર્યા. એટલે ગુણાકાર કર્યા એટલે આના શું થાય? તો કે ત્યાં અવસ્થિત થયું. એ જે અજ્ઞાન માન્યતાથી ગુંજ મિનસ એના આધારે શું થયું? કે અવસ્થિત થઈ ગયું. ત્યાં
બીજ રોપાઈ ગયું કર્મનું. કે બીજ રોપાયું એટલે શું થયું કે 6 તત્વે કુદરતી મિશ્રણ ઘડાવ્યું મારું વ્યવસ્થિત કે આપણે આ બીજ રોપ્યું પછી જે અવસ્થિત એનું વ્યવસ્થિત ક્યારે થાય તે કઈથી દેહ છૂટે એટલે વ્યવસ્થિતના કોમ્પ્યુટરમાં ફીડ ટ્રાન્સફર થઈ ગયું, ફીડિંગ થઈ ગયું, ત્યાં આગળ ફાઇલ સેવ થઈ ગઈ. એટલે ભાઈ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળબાળ બધા સંજોગો ભેગા થાય ત્યારે પૂરું રિઝલ્ટ આવે. તો કે અહીંયા બીજ નાખ્યું ત્યાં સુધી પેલી કર્તાપદની માન્યતા કામ કરે છે. જોખમદારી ક્યાં હતી કે બીજ નાખ્યું ત્યાં કે બીજ નાખ્યા પછી અંદર બધી પ્રોસેસ ચાલે, ઇન્ટરનલ પ્રોસેસ ચાલતી હોય તો આપણને દેખાય નહીં, સમજાય નહીં. એટલે એ સમજાવવા માટે કવિરાજે લખ્યું કે 6 તત્વે કુદરતી મિશ્રણ ઘડાવ્યું મારું વ્યવસ્થિત. કે પહેલા જે વ્યવસ્થિત કરું બીજ રોપેલું કે અત્યારે વ્યવસ્થિત શક્તિ શું કરે છે, કુદરત શું કરે છે કે પોતે જે બીજ નાખેલા તો કે એના બીજા બધા કાર પાકે, બીજા બધા સંજોગો ભેગા કરી આપે અને તમને તમારું ફળ આપે બીજનું. આમાં જે કહેતા હતા કે કુદરતી રોપેલું તમે બીજ, દાદા એ પણ કહે છે કે હવે તમે બીજ રોપતા નથી. એ કયા સંદર્ભમાં કહે છે? ને ઘણી વાર એ પણ કહે છે કે તમે તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી લો છો, એટલે બંને બાજુ અમુક દાદા કહે છે. એટલે 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 આમાં શું છે, કઈ અપેક્ષાથી દાદા વાત કરી છે સમજવી પડે. સામાન્ય લોકોની વાત કરેલી છે કે મહાત્માનો સંદર્ભમાં વાત કરેલી છે? જગતના લોકો તો કર્તાપદની માન્યતા સાથેનો જ આખો વ્યવહાર છે. એટલે એ તો ક્ષણે ક્ષણે 24 કલાક વાત સમજાય? બરાબર. ત્યાં વાત કેવી રીતે છે કે ત્યાં પેલો કર્તાપદની માન્યતા સાથેનો વ્યવહાર છે, એટલે એ જાણે અજાણે નવા કર્મોના બીજને ટેકો આપ્યા જ કરે છે. એટલે પછી વ્યવસ્થિત થયું એટલે પાછું ફરી વ્યવસ્થિત આવવાનું કે નહીં આવવાનું? આવ્યા વગર રહેવાનું જ નથી. હવે આપણે મહાત્મા માટે શું છે કે પૂર્વે જે વ્યવસ્થિત કરેલું હતું, કર્મના જે બીજ નાખેલા હતા, એ કર્મનું ફળ અત્યારે આપણને ભેગું થઈ રહ્યું છે. તો એ કર્મનું ફળ અત્યારે જયારે આવી રહ્યું છે ત્યારે ત્યાં જાગૃતિ રહે. રિલેટિવ પોઈન્ટ ઓફ મીનસ રિયલ પોઈન્ટ ઓફ શુદ્ધાત્મા છું. તો કે આ જે પરિણામ જે આપ્યું એ કોણે આપ્યું? કે સામાન્ય વ્યક્તિ આપ્યું? તો કે ના, વ્યવસ્થિત શક્તિએ આપ્યું. વ્યવસ્થિત શક્તિએ કેમ આવું પરિણામ આપ્યું? તો કે ભાઈ તારો પાટલો હિસાબ હતો માટે. તો કે આ પરિણામ તને જ કેમ આપ્યું? તો કે તારી પાટલી ભૂલ હતી, એ ભૂલમાંથી છોડાવવા માટે. હવે ત્યાં જગતની દ્રષ્ટિએ ચાલતો હતો એને એવું ના લાગે કે જે આ બધા છોડાવવા માટે આ સંજોગો. ત્યાં તો એને એવું જ દેખાય કે આ મિનસની જ ભૂલ હતી, હાર્દિકની જ ભૂલ હતી. તો કે અહીંયા જ્ઞાન શું કહે છે? તારી જ પાટલી ભૂલનું પરિણામ હોય. ત્યાં જે ઇન્ડેન્ટિંગ કરેલું હતું, ત્યાં જે ઇન્વિટેશન કાર્ડ મોકલેલા હતા, સહી કરીને કાગળ લખેલા હતા, એટલે આ બધા મહેમાનો આવ્યા છે અવતાર ત્યાં. એટલે આપણે શું સમજવું હતું કે આપણે જે પૂર્વે લોન આપેલી હતી એનો ત્યાં રીપેમેન્ટ આવ્યું. પહેલા સહી કરીને બહાર કાગળ લખીને આપણે બોલાયેલા હતા એટલે બધા આવ્યા છે. બરાબર. હવે શું કરવાનું? તો કે જે આયા છે એનો ઉકેલ લાવો, ફાઇલનો સ્વભાવ નિકાલ કરી દો. ત્યાં નક્કી પણ થઈ ગયું, નિશ્ચય થઈ ગયો કે ના ભાઈ આ બધી ફાઇલનો સ્વભાવ નિકાલ કરવો છે તો ઉકેલ આવતો જાય. દાદા શક્તિ માંગવાની.
દાદાને કહો કે દા તમે જો બધી ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ કરો તો મને શક્તિ આપજો કે તમે ના કહો તો ના આપતા કે ચાલશે ચલાવી લેશું કે ના કહેવાય નહીં એવું દાદા તો કહેવાય. હા ના કહેવાય તો કહેવું પડે દાદાને તો તમે નિકાલ કરો તો મને શક્તિ આપજો ના કહો તો ના આપતા પછી કે દાદા ના કરે એવું બને જ નહીં ને દાદા ઋષભદેવ ભગવાનના ટાઈમમાં એમની એટલી પ્યોરિટી હતી ત્યારે ભરત ચક્રવર્તીને આ અક્રમ વિજ્ઞાન આપ્યું ત્યારે બોલી શક્યા ને કે તમે ભરત ભોગવવા છતાં યુદ્ધો લડવા છતાં તમે આ અવતારમાં જ મોક્ષ એવું વિજ્ઞાન આપો છો અમને બાવા શાના માટે બનાવવાનું કે અમારે આવો જ મોક્ષ જોઈએ છે વગર મહેનત જ મોક્ષ જોઈએ છે બરાબર. તો કે એ પ્યોરિટી લઈને આવેલા હતા એટલે એ હાથ ઊંચો કરી શક્યા એમની સામે બરવો કરી શક્યા ઋષભદેવ ભગવાન સામે આપણી તો પ્યોરિટી હતી નહીં એટલે આપણે શું કર્યું આંગળી આમ હંતાડીને ઊંચી કરેલી સીધી ઊંચી નથી હંતાડીને કરેલી કે દેખાઈ ના જાય ને ભગવાનને પાછી તમે ચાલો આવીએ છે અમે. સીધી એટલે સીધી ઊંચી કરે તો આપણે ફરી એ પ્રમાણે મળ્યું હોત હંતાડીને કે એટલે ફર એવું મળે બે ફેરમાં બીજો ફેર નથી ખાલી ફરમાં આટલો જ ફેર છે કે પોતાની જે નબળાઈ હતી એ નબળાઈ આપણે ઊંચો કરવા ના દીધો દાદા કેવા પાકા હતા કે બધી નબળાઈઓનો ભાગ જ કરેલી એમના એમનું ફોકસ એમ પટેલ પર જ હતું પહેલેથી જ બરાબર. બીજાને સુધારવાનો એમણે ક્યારે પ્રયત્ન કર્યો જ નથી એટલે ત્યાં આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ અહીંયા મારે દાદા ભગવાન જેવી પ્યોરિટી કરી દેવી છે એવું નક્કી પણ થાય તો એ શક્તિ ખુલ્લી થાય ને દાદા કહે તું માગ તું માગે આપું તું માગતા બોલીશ હું આપતા નહીં બોલું કે ઉગાડું આપણે સાંભળ્યું એના છતાં આપણે ભાઈ માગવામાં આપણે કંજૂસાઈ કરીએ એમાં વાણિયા વેડા કરીએ તો શું થાય તો પટેલ ખાતું રાખવું પડે કે દાદા તમારે મને માગતા જ આવડતું હોય તમારે જે આપ્યું મારા હિતમાં જે લાગતું એ આપી દો ને કે કુબેરને ત્યાં જઈએ અને ભાઈ કે ભાઈ 50 રૂપિયા આપો મને તો પેલા કુબેરને કેટલું અપમાન લાગે કે ભાઈ હું જેટલું આપું એ મને કશું મને ખૂટતું નથી તો આ ભાઈ કેવા છે અમને માગતા આવડતું નથી માગતા આવડતું નથી હા પણ દાદાને કહેવું પડે ને આપણે મને માગતા આવડતું મને એવી સમજણ લઈને આવ્યો નથી સૂઝ લઈને એવો આવ્યો નથી કે તમારે શું માગવું મને ખબર પડે તો મારા હિતમાં તમને જે લાગતું હોય આપી દો કે તો ફરી મારે માગવા ના આવવું પડે કે હજુ જોડે એટલું ઉમેરવાનું ખરું પાછું બરાબર. કારણ કે આ તો હું ભીખ માગતો એવું મને લાગે છે એટલે ફરી ભીખ માગવા મારે આવું ના પડે એવું મારે ભિખારી પણ કાઢી આપજો કે પેલો ડાકવો નથી એક વાણિયા ભાઈ હતા ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા એમની પર એમની ભક્તિથી એટલે વાણિયા ભાઈને કહ્યું કે ભાઈ તું એક વરદાન માગતા જે માગવું હોય કે તો વાણિયા ભાઈ કેટલા પાકા હોય એટલે વાણિયાભાઈએ શું કહ્યું તો કે 7મા માળની હવેલીથી હું જોતો હોઉં મારા છોકરાના છોકરા સોનાના હિંચકામાં ઝૂલતા હોય વાત સમજાય 7મા માળે હવેલીમાંથી ઉપરથી જોતો હોય
તો 7મા નીચેનો એમને બધો છોકરો ઝૂલતો દેખાતો હોય એટલે આંખો કેટલી પાવરફુલ હોય. તો છોકરાને જોવાનો એટલે કેટલી ઉંમર થઈ ગઈ હોય, 60 ઉપર થઈ ગઈ હોય. એ જવા તો લિફ્ટ થતી નહીં ને પાછી, એટલે પગથિયાં ચડીને જ જોવું પડે ને. હમ. એટલે મારે ની રિપ્લેસમેન્ટની સર્જરી કરાવવી પડે તો થઈ જાય એવું બધું માગવું પડ્યું. ભણિક બુદ્ધિ કેવી હોય એમ, તો દાદા દાખલો સમજવા માટે આપ્યો તો કે વાણિયાભાઈ કેવા પાકા હોય, તો ભગવાને એવા ફસાઈ દીધા તો મારે લાંબુ આયુષ્ય જેવું માગવું પડ્યું ને. કે ના, એવું માગવું ના પડ્યું. એક વારમાં એવું માગી લીધું કે ભગવાને વિચારતા થઈ જાય, હવે ખરો વાણીઓ મળે છે, ખરો બુદ્ધિશાળી મળે છે. મારી પરીક્ષા લઈ લીધી કે વરદાન માગ એવું કહ્યું છે, આપ્યા વગર તો છૂટકો નથી કે. અહીંયા આપણે દાદાને કહેવું કે દાદા મને માગતા આવો, તમે એવું મને આપો કે ફરી મારે માગવું જ ના પડે કે મારા હિતમાં જે યોગ્ય લાગે તમે આપો કે. બીજું ના આવડે તો કેવું, મારા દાદા મારી ઠોકી તમારે જેવું બનાવજો, ચંદ્રકાંત ભાઈ કહ્યું એવું કહી દેવાનું આપણે. એ તો એવું કહેતા કે દાદા પાડા જેવો છું, મારી ઠોકીને તમારે જેવું બનાવજો. આપડે તો બધા બુદ્ધિ સાય એટલે આપડી તો એટલી હિંમત ચાલે નહીં કે દાદા પાડા જેવો જેવું બોલવાની. પણ આપણે ખ્યાલમાં રહેવું જોઈએ જે તે રસ્તે મારે આ જ શક્તિઓ માગવી છે, તમારે જેવું બનાવો, તમારે જે રીતે જે દવા કરવી એ કરજો કે. તો આપણું કામ નીકળે ને. નહીં ભાઈ કામ કેવું નીકળે, ફરી શક્તિ માંગવા જવું પડે. પેલું અનન્યા જોડે વાત કરી ને ચેક વટાવવાની, તો 50 રૂપિયાની ખોટ ગઈ તો એના માટે ચેક વટાવી નાખો ના વટાય. તે કે ભાઈ આપણે ચેકમાં આવું જ ભરવાનું કે દાદા તમારે જે આપવું એ આપી દો કે મારા હિતમાં જે હોય, ફરી મારે ચેક લખવો પડે એવું ના કરતા કે. એટલે પછી શાંતિ થઈ જાય ને, એમને શાંતિ, એમને ફરી આપવા આવું ના પડે આપણને, આપણે ફરી માગવા ના જવું પડે, કેટલી શાંતિ. ચાલો બીજું કઈ પૂછવાનું છે એમાં? અમી બેન ને કઈક હતું. હા હા, ઘનશ્યામજી, જય સચ્ચિદાનંદ. આ જય પદની સચ્ચિદાનંદ. ઓલી લાઈનમાં જે આવ્યું ને કે ભ્રાંતિ ખરલથી ઘૂંટીને હું જ અવસ્થિત, તો એ હું જે છે એ કયો હું જે અત્યારે આપણે જે હું મિનલ છું, હું અમીબેન છું, એ માન્યતા જ હા ગુટ તો કરેલી ને, એટલે કરતા પદની માન્યતા ગુટ કરેલી હતી. હા, તો એ હું તો હવે ઈ હું હવે અવસ્થિત નથી થતું, એટલે ઈ જ હવે વ્યવસ્થિતના ખાતામાં આવી ગયો છે ને, એ આખો હું. એટલે પૂર્વે જે અવસ્થિત થયેલું છે અત્યારે વ્યવસ્થિતમાં આવે છે. હા, પૂર્વે જે કર્મોના બીજ નાખેલા હતા કે હું જ મિનસ છું એ માન્યતા સાથેના, એ અત્યારે કર્મફળ સ્વરૂપે સામે આવી રહ્યા છે પર આપવા માટે. હા, એટલે મારો પ્રશ્ન એમ છે કે અત્યારે હવે અહંકાર જે દાદાએ આપણું કાઢી દીધું કે હું હવે અમી નથી, હું નિશ્ચય નિર્ણયથી શુદ્ધાત્મા જ છું એમ, તો ઈ પોઝિટિવ અહંકાર કો કે ને આ જે હું છે જે અવસ્થિત થયેલો છે, જે ઘૂંટીને આવ્યો છે, તો ઈ પણ બીજો છે, ડિસ્ચાર્જ અહંકાર વાળાને હું કહેવામાં આવે છે, ઈ કહો છો આપ? એટલે મહાત્મા માટે શું થયું તો કે મહાત્મા માટે ચાર્જ અહંકાર રહ્યો નહીં. હા, ના, બરાબર. જગતના લોકો માટે શું છે
તો કે પૂર્વે જે કર્મો ચાર્જ કરતા ડિસ્ચાર્જ થઈ રહ્યા છે, કર્મ ફળ સ્વરૂપે ડિસ્ચાર્જ થઈ રહ્યા છે, તો પછી કરતા પદની માન્યતા ચાલુ છે, તો ત્યાં બાદ નવા કર્મના બીજ નાખે એટલે નવું અવસ્થિત થયા કરે. એથી જેવું દેહ છૂટે એની સાથે વ્યવસ્થિતમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય. રાઈટ. એવો ડેટા ટ્રાન્સફર થઈ જાય એટલે પ્રિન્ટ ફાઇલ સ્વરૂપે જતો રહે ત્યાં. એટલે જે પ્રિન્ટ ફાઇલ સ્વરૂપે ગયો એટલે પ્રિન્ટ ફાઇલમાં તમે કોઈ ફેરફાર કરી ના શકો. એકવાર પ્રિન્ટનો કમાન્ડ આપી દીધો તમે, ને પછી વિચારો કે સારું આ તો આ પેલા ત્રીજા પેજની અંદર આ ભૂલ રહી ગઈ એમ, તો ચાલો સુધારી નાખવું, તો ભાઈ પ્રિન્ટ ફાઇલમાં ભૂલ સુધરે ના સુધરે. કે ના સુધરે તો તમે આખો ફાઇલ પ્રિન્ટિંગની ફાઇલ કેન્સલ કરવી પડે પેલી. આ જે ફાઇલ જે છે પ્રિન્ટ ફાઇલ, એ પ્રિન્ટ ફાઇલ નો કમાન્ડ હવે આપણા હાથમાં રહ્યો નથી, કારણ આપણે તો ચેન્જ ના કરી શકો કે ડિલીટ ના કરી શકો. એટલે આ જગતનો કોઈ જીવો પાકળ જેના હાથમાં સત્તા હોય ફેરફાર કરવાની. એટલે જે અવસ્થિત થઈ ગયું એને ફરજિયાત ભોગવો જ છૂટકો. એમાં કોઈની સત્તા ચાલે નહીં એમાં, કે કોઈ એ ભોગવટા હોય છટકી ના શકે. બરાબર. ભગવાને છટકી ના શકે એમાં. જો ને મહાવીર ભગવાને ભોગવટો નતો. હા હતો ને. ચંડ કૌશિક નાગ કર્યો તો જ ને. હા કર્યો. ડંખ માર્યો તો જ ને. હા. કે ત્યાં આગળ એમનું કર્મફળ બદલ્યું? ના બદલાય. કે ના ડંખ વાગ્યો એ બધું થયું છે. બધા જે જતા હતા અનાળી દેશમાં જંગલમાં થઈને, તો બધા ના પાડી એમને કે ત્યાંથી ના જશો, ત્યાં ચંડકૌશિક નાગ છે, એ ડંખ મારે તો કોઈ જીવતું બચતું નથી, એટલે મહેરબાની કરી તમે ત્યાં જશો નહીં. આવી લોકોએ ચેતવણી આપી હતી, છતાં મહાવીર ભગવાન ત્યાંથી ગયા. હવે ત્યાંથી ગયા એટલે પેલે મનુષ્ય સુગંધ આવી, ચંડ કૌશિક નાગ ને બધા ગુસ્સો ચડ્યો કે બધાને ખબર છે કે હું કોઈને જીવતા છોડતો નથી, તો આની હિંમત કેમ નહીં ચાલી, કેમ આવ્યો અહીંયા? એટલે બધા ગુસ્સો ચડે કે ના ચડે? ચડે. પાછો નાગ એટલે એનો સ્વભાવ. એટલે એનો સ્વભાવ છે તો સ્વભાવ છૂટે નહીં ને ત્યાં. છૂટે નહીં. એટલે ત્યાં જઈને અમને ડંખ માર્યો, તો મહાવીર ભગવાને શું કર્યું? પ્રતિકાર કર્યો અને મારવા ગયા હતા? કે ના, એ કર્યો તો એમને શું કહ્યું? તો કે ચંડ કૌશિક બોજ 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 એટલું જ કહ્યું એમને. એની પુણ્ય જુઓ. મહાવીર ભગવાન આ કહ્યું, એની સાથે શું થયું? તો કે જે આવરણ તે આવરણ ખસ્યા. એને ત્યાં આગળ એની ભૂલ સમજાઈ ને ઠરી ગયો ત્યાં આગળ એમના જ્ઞાનમાં. સમજણ કેવી પકડી એને? તે અધૂરી સમજણ પકડી. એટલે કેવી પકડી? કે મારે કોઈ જાતનો પ્રતિકાર કરો, મારે કોઈ રિએક્શન આપવા નથી, જે આવશે એ બધું જમા કર્યા કરશો આપણે. બરાબર. એટલે શું થયું કે મહાવીર ભગવાન 2-4 મહિના પછી પાછા ફરી ત્યાં આવ્યા. આપણે જોયું કે ભાઈ ચંડ કૌશિક નાગ તો દુબળો થઈ ગયો છે,
હા ઉપરથી કીડીઓના મકોડા આને ફોલી ખાય છે. સમજ્યા? હા સમજે. એટલે મહાવીર ભગવાને પાછું એને કહેવું પડ્યું કે ભાઈ મેં તને એવું ક્યાં કહ્યું હતું કે આ કીડીઓ મકોડા તું કરડવા દે છે. મેં તને કરડવાની ના પાડી હતી, ઉફાળો મારવાની ના પાડી હતી કે? હા વાત સમજાય? સમજે રાઈટ. કે અહીંયા જ્યાં જ્યાં જે યોગ્ય છે ત્યાં ત્યાં તે હોય. હા જ્યાં જે વ્યવહારની જરૂર છે એ વ્યવહાર ત્યાં ડ્રામેટિક રીતે કરવો ઘટે. હા કે વ્યવહાર ના કરો તમારી ભૂલ છે. સમજ્યા? સમજે. આટલું આપણને ખ્યાલમાં રહેવું જોઈએ. હવે એ ખ્યાલમાં રહે તો એ પ્રોબ્લેમ ક્યાં રહે? હા ના બરાબર. અહીંયા આ દાખલા પરથી આપણને સમજાય કે ડ્રામેટિક વ્યવહાર તો કરવાનો જ છે ત્યાં. કે અહીંયા મહાત્માઓને ડ્રામેટિક અહંકાર કામ કરે સાથે. ડિસ્ચાર્જ અહંકાર એટલે શું થાય? ત્યાં ડ્રામેટિક અહંકાર. ત્યાં કરડે નહીં, ઉફાળો મારે. ઉફાળો મારે છૂટકે. એટલે કરડે એટલે શું થાય કે ત્યાં અંદરથી હિંસક ભાવ બધા મટી ગયેલા છે એમના. ખલાસ થઈ ગયેલા. એટલે હિંસક ભાવ ખલાસ થઈ ગયેલા એટલે ત્યાં ઉફાળો મારે તો એમાં નેગેટિવ અસર થાય ખરી? ના થાય. એમાં દૂર જતા રહે કે ના જતા રહે? બીક લાગે કે ત્યાં પેલા દૂર જતા એટલે આપણે જે દૂર કરવા છે આપણું કામ થઈ જાય. સાથે શું થાય કે ત્યાં અંદર હિંસક પરમાણુ નથી એટલે આમાં ત્યાં નેગેટિવ અસર ના થાય. બરાબર. એના નેગેટિવ પરિણામ એને ઉભા ના થાય. હા કેમ કે આપણા તરફથી કોઈ એવા નેગેટિવ સ્પંદન જ નથી નીકળ્યા. તો તમારી અંદર નેગેટિવ સ્પંદન નથી તો ત્યાં જે બાર પરિણામ આવ્યું એનો તો ગુણાકાર કર્યો કે ભાગાકાર કર્યો? હા ભાગાકાર થઈ ગયો. ભાગાકાર કર્યો એટલે ભાગાકાર થયો એટલે નિશેષ થઈ જાય કે ગુણાકાર કર્યો તો નિશેષ થાય? ના ડિવાઈડ ભાગાકાર કરીએ તો. સમજે? કે અહીંયા દાદા વગર 5 આજ્ઞા આપી છે શેના માટે આપી? ભાગાકાર કરવા માટે. પૂર્વે બધે ગુણાકાર કરેલા તો કે ત્યાં 5 આજ્ઞાની ગણની ત્યાં આપણે બધા સંજોગોને ગાર ગાર કરીએ આપણે. એટલે શું થાય કે ત્યાં જે બધા હિસાબ સામે આવે છે એ બધા હિસાબ ઉકેલતા જાય ત્યાં. એટલે જ્ઞાનની ગરણીમાં ગરાતા જાય, આજ્ઞાની ગરણીમાં ગરાતા જાય. એટલે સેવિંગ એક્શન પ્રોપરલી થાય એટલે જે કચો છે એ ઉપર રહી જાય, એ સારો માલ બધો નીચે આવી જાય. કે ત્યાં આગળ જે જ્ઞાન જાગૃતિ કહીને આજ્ઞા કરી, આજ્ઞા જાગૃતિ સાથે વ્યવહાર થયો એટલે શું થયું કે બધા કર્મોનો ક્ષય થયો, નિજરા થઈ ગઈ. પણ ત્યાં જ્ઞાન ગરણી ના વાપરી, આજ્ઞાની ગરણી ના વાપરી, એપ્લિકેશન ના કરીએ તો એ બધા હિસાબ પેન્ડિંગ રહે ત્યાં. એટલે જે પરમાણુનું દાદા પોસાતું હોય કે ભાઈ માર ખાવો હોય એટલે પેન્ડિંગ રાખજો. એ માર ના પોસાતો હોય નક્કી કરવાનું કે ફરી ક્યારે મારે આવી ભૂલ કરવી નથી. જે થવું હોય થાય પણ મારે આવી ભૂલ કરવી નથી. કે એવું તારણ દરેક સંજોગ નીકળતું જાય તો પેલો પ્રોગ્રેસ થાય. એટલે અહીંયા આપણે લક્ષ્યમાં રહેવું જોઈએ ફાઇનલ કે ભાઈ આપણે કમાણી કરવા માટે આવ્યા છે સંસારમાં એક એક સંજોગોમાં. કે દરેક સંજોગમાં કમાણી થઈ રહી છે કે નથી થઈ રહી એટલું જ આપણે જોઈ લેવાનું. અને
ખાસ તો બીજી ખોટ ના થવી દેવી એમાં જાગૃતિ રહેવી જ પડે. એટલે પછી તમારે જાગૃતિ રાખવી ના પડે, સમજણમાં પાકું થઈ ગયું તો. હા હા, સમજણમાં પાકું થઈ ગયું. બરાબર. એ ત્યાં તમે જાગૃતિ વર્ત્યા કરે, વધ્યા કરે. કરેક્ટ. વર્ત્યા કરે, વધ્યા કરે નહીં, વર્તે વર્તનમાં આવે. હા, રાઈટ વર્તે. રાઈટ રાઈટ વર્તે. એટલે ત્યાં પ્રયત્ન ના હોય, સમજાય? હા એ સમજણ જ તમને, એ સમજણ તમારી પાછળ પડે. મીનસે કે નહીં ચાલ આજ્ઞા વાપર, હા તો જેવી આજ્ઞા આપે સામો નિમિત્ત છે નિર્દોષ કરતા જેવું જ દેખાય ત્યાં. આમાં તો ભૂલ છે જ નહીં. મારો પાટલો હિસાબ સામે આવ્યો, શું હતો એ જમા કરી લો એને, જમા કરી એટલે જમા કરીને ઉકેલ લાવી દો એટલે કામ પૂરું પછી ત્યાં. કરેક્ટ. બરાબર, બહુ સરસ. અને આટલું સમજી લે એટલે ત્યાં ઉકેલ આવતો હતું. હા, અને હમણાં 2 દિવસથી આપ જયારે પણ ઓલું સંભાવે નિકાલની આપણી વાત થઈ ને ઘણી બધી, તો આજે જ ઓડિયોમાં દાદાનું એક સાંભળ્યું ને તો બહુ આખો દિવસ એ જ માઇન્ડમાં ફરતું રહ્યું કે સંભાવે નિકાલમાં ક્ષમા તો હોવી જ જોઈએ એમ. ક્ષમા થયું, ક્ષમા આવી તો હા બોલો. હાલો પૂરું કરો વાંધો નહીં. હા, એટલે દાદા કે ક્ષમા અગર ના રહ્યું તો સંભાવે નિકાલ થયું ના કહેવાય એમ. એટલે બહુ ક્લિક થઈ ગયું ક્ષમા વર્ડ સાંભળ્યું એટલે દાદા. એટલે ત્યાં માફી આપવાની ના હોય, આપવાની ના હોય. ત્યાં જોડે હોય કેમ તો કે સંભાળ નિકાલ કરવું, મારે છૂટવું છે. હા, ભૂલ મારે મારી જોવાય કે અમે વાળાને જોવાની? મારી જો છૂટાય ક્યારે? છૂટાય ક્યારે? મારી ભૂલ જો ત્યારે જ છૂટાય. ત્યારે જ છૂટાય. તો કે મને કયો વ્યવહાર શોભે? તો કે સંભાળ નિકાલ કરે, સંભાળનો ઉકેલ લાવી દો, તો પેલી ફાઇલ ઊભી ના રહે, પેન્ડિંગ બી ના રહે. એટલે સંભાળ ઉકેલ લાવો ત્યાં પછી સહજ સમા રહે કે ના રહે? સહજ સમા રહે. હા, સામેવાળા માફી માંગવી પડે કે પોતે માફી માંગી લે? ના, પોતે જ. આ દાદા વાત કેટલી સરસ કરી મૂકી આપી કે ત્યાં ક્ષમા સાથે જ હોય, માફી સાથે જ હોય. માફી સાથે જ. કેમ તો કે નિશ્ચય છે કે ભાઈ મારે આ ફાઇલો છે, ફાઇલો સંભાળ નિકાલ કરવો છે, ના કેમ થાય? ના કેમ થાય? અને આપણું સંભાવે નિકાલ સક્સેસ ક્યારે ગયું કેવાય એનું પ્રમાણ બતાડી દીધું દાદાએ. એટલે ત્યાં તમને નેગેટિવ ઉભું ના થયું, ક્યારે ના ઉભું થાય? પેલા હવે ભૂલ જ નથી દેખાતી તમને. ભૂલ દેખાતી ત્યાં પ્રતિક્રમણ કરી લીધું એટલે ત્યાં સંભાવ નિકાલ થઈ ગયો પાછું. સમજાય? વખતે સામેની ફાઇલે કઈક દુઃખ થઈ પણ ગયું, ત્યાં પાછળ તમે તમારી પોતાની ભૂલ જોઈને પ્રતિક્રમણ કર્યું, તમે આલોકના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન યથાર્થ સ્વરૂપે કર્યા, તો એ સંભાવ નિકાલમાં ગયું હોય ત્યાં. બરાબર, પ્રાયશ્ચિત કર્યું આપણે, પ્રતિક્રમણ કર્યું, એટલે પાછા ફર્યા કહેવાય આપણે. એટલે ત્યાં તો પાછા ફરી ગયા ને, ભૂલના પક્ષમાં પાછા ફર્યા. હા, આપણે રિવર્સ થઈ ગયા. એટલે ભૂલના પક્ષમાં પાછા ફરી ગયા એટલે કેટલો મોટો અધ્યાત્મ વિજય કહેવાય ત્યાં. અનંત અવતારથી ભૂલનો પક્ષ છોડ્યો નતો આપણે, ક્યારેય પોતાની ભૂલ છે એવું સમજાયું જ નતું. તો અત્યારે આપણને સમજાય છે કે મારી જ પાટલી ભૂલનું પરિણામ છે. ખ્યાલ આવે છે? હા, આવે છે. બધી વાતો દાદાની ને સત્સંગ સાંભળે તો એટલે આ વસ્તુ સમજો તમે. દાદા ભગવાનની તમે વાત સાંભળ્યો તો તમને તરત ફિટ થઈ જાય કે ના થઈ જાય? હા, તરત ફિટ થઈ જાય છે. ત્યાં બુદ્ધિનો સહેજે ઉપયોગ નથી ત્યાં. ઉપયોગ જ નથી. હવે
હવે એ સિવાય બીજા બધા જે વાતો કરતા હોય આપતો ભૂતો કે મહાત્માઓ કે કઈ પણ વાત કરતા હોય એટલે શું હતું કે બુદ્ધિનો ઉપયોગ સાથેની વાત હોય. હા ઠીક છે. હવે એ બુદ્ધિનો ઉપયોગ નથી એટલે ત્યાં આને પ્રત્યક્ષ સરસ્વતી કહી. પ્રત્યેક સરસ્વતી કરેક્ટ. પ્રત્યક્ષ સરસ્વતી છે એટલે ત્યાં શું કામ ના નીકળ્યા એટલે આટલું સમજી લેવાનું ત્યાં. હા બરાબર. જય એટલે સચિદાનંદ. શું છે કે ત્યાં જેટલું સમજણ પાકી થતી જાય એટલું ત્યાં સંભાવ નિકાલ સરળતાથી થતો જાય. સરળતાથી કરેક્ટ. સરળતાથી સિમ્પ્લિસિટી. સિમ્પ્લિસિટી રાઈટ. એટલે આટલું સમજી લ્યો. યસ હા જય બરાબર સચિદાનંદ. અમીબેન? યસ યસ અંકલ બરાબર. જય સચિદાનંદ. મીનેશા ત્રિમંત્ર બોલાવો અમીબેન, પ્લીઝ ફોલો કરજો. જી. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન્મુક્કારો. એસો પંચનમુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સવ્યેસીમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચિદાનંદ અમીબેન. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ હાર્દિકભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય ગીતાભાઈ જય એક સચ્ચિદાનંદ. મિનિટ એનાઉન્સમેન્ટ કરો હાર્દિકભાઈ. હા કરો. હાર્દિકભાઈ હા એનાઉન્સમેન્ટ. એક મિનિટ. જય સચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ હા મારે કાઢું છું. હેલો. ઓકે મહાત્માઓ હવે હવે કાલે સવારના આપણે વિધિમાં મળીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મીનેશાનંદજી. જય મહાત્માઓ જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. બંદીભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય બીજા બધા સચ્ચિદાનંદ. જયશ્રીભાઈ દિનેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. આરતીબેન અરવિંદભાઈ જય સચ્ચિદાનદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દિલીપભાઈ રેણુકાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંતભાઈ જય સચિદાનંદ. નરેન્દ્રભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. આરતીબેન મહાત્માઓ જય સચ્ચિદાનંદ. સુમિત્રાબેન દિનેશભાઈ જય જય સચ્ચિદાનદ. હર્ષ જય સચ્ચિદાનદ. જયશ્રીભાઈ દિનેશભાઈ જય સચ્ચિદાનદ. જય સચ્ચિદાનદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ જય જય સચિદાનંદ.